सतवारी का आनंद मान रहे। गुरु रूप गुरु खालसा गुरु प्यारी सत संगत जीओ, आप जी वडभागे हो। सहबा की गोद प्राप्त हो रही है। कल का गुरु नानक आया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन पवित्र जीवन श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के विचों श्री नानक प्रकाश ग्रंथ की गाथा आप जी सरवण कर रहे हो। धन गुरु नानक सिंह जी महाराज भाई मरदाने जो गुरु ने कहा है वो करना है, जो गुरु ने किया है वो नहीं करना। ये सिक्ख्या दे करके हारू देश के जिहड़ा है जाणू करते हैं। ये देश जिहड़ा है इत्थों दे वासी, इत्थों का जिहड़ा राजा है, एक सरेवड़े का जिहड़ा है पुजारी है, जिन्हों वामपंथी भी कहते, जिन्हां तो फिर जैनी के बोधी मत जिहड़ा है अगां करके चलता है। ये रब की होंद नूं जिहड़े ने नहीं मानते। वामपंथी जिहड़े ने वो दरख्तां तो दरख्त पैदा होए मानते हैं, जीवां तो जीव पैदा होए मानते हैं आदत। इस करके इन्हें जिन्ने भी लोग सन उत्थों दे अपने पुजारी बनाए हुए सन। मंत्र पढ़ता सी ते मींह पै जांदा सी। गुरु नानक साहिब जी महाराज इस नगर दे विच जांदे ने, उस दिन तो मींह पैना बंद हो गया। मेरे मालिक दे कोल ये लोग आउणा करते हैं। मेरे मालिक ने इन्हों रब्बी बाणी का उपदेश जिहड़ा है वो देना कीता है। अगे गाथा किस तरह चल रही है, प्रसंग किस तरह कविराज जी बयान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुरु नानक साहिब जी ने दसिया है कि असी तो उहदे उपासक हाँ, वो जन सानू जो कहता है असी उही करते हैं। इस करके जो गुरु नानक साहिब जी ने देखिया ये तो किसी बंदे दे जिहड़े ने पुजारी बन चुके हैं, इन्हां दा धर्म जिहड़ा है वो कटना पैना है। कला इन्हां दा धर्म नहीं, उस सरेवड़े का धर्म भी जिहड़ा है दूर करना पैना है कि रब की होंद जिहड़ी हैगी है वो तैनूं मननी पवेगी। किस तरह धन गुरु नानक सिंह जी महाराज फिर उस सरेवड़े नूं अपनी चरनी ला रहे हैं। आओ बड़े प्यार प्रेम श्रद्धा भावना के नाल धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का एक पावन पवित्र जीवन सरवण करिए। अगां दिओ असीस विचारांगे आरंभ तो ना आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर करो कृपा को सतनाम श्री वाहेगुरु। धन गुरु नानक सिंह जी महाराज जी ने जो इन्हों ने बचन सुने ना गुरु की संगत जी, कि मेरे मालिक धन गुरु नानक सिंह जी कहते हैं ये भाई हुण तुसी इस सरेवड़े की जिहड़ी सेवा करते आ रहे हो ना, उन्होंने बंद कर दवो। जेड़ा एक अंकार भाव एक परमात्मा जो सारे पसर रहा है ना, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है अपने हिरदे दे ਜਿਹੜਾ है वसाउणा करो जी। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੋ ਹਿਰਦੇ जो पाओ सोई। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਰ ਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਰ ਨ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਆਹ ਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲਾਵੋ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤਿਹਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਿਹਾਵਲ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਨਾ ਹੀ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਾਈਆ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਟਾ, ਅਤੇ ਪਾਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਐ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰ ਲੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਖੇ ਬਰਖਾ ਮਿਤ ਨਹਿ ਜਾਂਕੀ। ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਵਰਖੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਪਸਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੜ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵਰਸ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਹੁਣ ਖਿੜ ਗਏ। ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੀਪ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਏ ਨਾਮ ਕੈ ਬਿਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਮ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਲਾਲ, ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਭ ਜਗ ਬੰਦ ਦੁਤੀਆ ਜਗ ਚੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚਾਂਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪ ਜਾਏ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜ ਦਾ ਚਾਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜੇ ਆਗਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵੇ ਹਮ ਸਭ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕਲਾ ਵਿਸਾਲ ਬਲੋਕ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਅਬ ਕਰੋ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਗ ਕੀ ਪਾਲ ਹੋਰ ਦੀਨ ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਸਰਬ ਨਿਹਾਲ। ਆਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਾਟੇ ਬੰਦ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਨਾਮ 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 ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਬੇ ਪੁੰਨ ਸਰੇਵਾ ਲੱਜਾ ਤਾਰੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ। ਆਂਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਜਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਿੰਕੜ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨ ਸਰੇਵੜਾ ਲੱਜਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਧਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਓ ਚਰਚਾ ਹੇਤ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਲੱਜਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਵਿਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਇਓ ਚਰਚਾ ਹੇਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਆਂਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਕਹੀ ਨਿਜ ਗਾਥਾ। ਆਂਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਪਸ ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਓ ਜਗਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਮ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਦਿ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਭਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜਗਨਨਾਥ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਿਰ ਕਹਾਹੇ ਪੀਏ ਮਲਵਾਨੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਰਾਗ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੇ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਵੇ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਕਰ, ਗੁਰਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸਚ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਸਰੇਵੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਮ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੇਵੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਤ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਮਾਸੜ ਫੁੱਫੜ ਆਦਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਿਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਦਿਕ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਆ ਪਏ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਆ ਪਏ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਦਿਕ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਕੁਹਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ 8 ਮੂਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਉਸ 8 ਮੂਹੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚੰਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਵਰੀਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰੇਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੇਵੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੇਵੜੇ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਖੋਲ ਕਦੀ ਸਿਰ ਕਹਾਹੇ ਪੀਵੇ ਮਲਵਾਣੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਝ ਦੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਮੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਖੁਹਾਏ ਪੀਹੇ ਮਲਵਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਰਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੁਰਕਦਿਆਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੀਹੇ ਮਲਵਾਣੀ, ਮਲਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੀ ਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਹੇ ਮਲਵਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਜੰਮ ਜਾਵੇ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਝੂਠ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਖੋਲ ਕਦੀ ਹੱਥ ਮੋਹੇ ਲੈ ਪਰਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੈਟਰਿਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਦਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ ਫਦੀਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਫਦੀਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰੇਵੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਫਦੀਹਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਦੇ ਹੋ। ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੂੰਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਗੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢੇਡਾ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਇਨ ਭਰਿਆਨ ਹੱਥ ਸੁਹਾਏ। ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਨਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਾਉ ਪਿਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਇਨ ਟੱਬਰ ਰੋਵਨ ਤਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੇਵੜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਮ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਲਾ ਜਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਇਨ ਟੱਬਰ ਰੋਵਨ ਤਾਹੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਥਾਉ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਦੀਵਾ ਕਰਨੇ, ਪੱਤਲ ਆਦਿਕ ਪਾਉਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਪੱਤਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਜਗਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਬੜੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੀਰਥ ਦੇਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰੇਵੜੇ ਕਿਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਦੇਣ ਨਾ ਢੋਈ। ਆਂਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਬੂ ਦੀ ਆਦਤ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਤਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾ ਕਾਂਡੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਦਾ ਕੁਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਰੇਵੜੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਝੁੰਡੀ ਪਾਏ ਬਹਨ ਨਿਤ ਮਾਰਨੇ, ਦਰਦੇ ਬਾਣ ਨ ਜਾਹੀ। ਤੇ
आंदे कभी तुसीं जिहड़ा है रब दे घर विच जाके कोई पूजा पाठ ही नहीं कीता, तुसीं ते इदां चुंडी पा के बैठे हुंदे हो जिद्दां कोई मर जावे ते उहदी मकान देन कोई गया होवे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण मरिया होवे कोई ते उत्थे कोई अफसोस करन चलिया जावे, 7-8 बंदे जिहड़े ने पहिलां ही अगे बैठे हुंदे ने ते अगों 8-10 बंदे होर जाके बैठ जाण ते कदी देखिआ कि सिर चुक के आ गल करदे होण। 1-2 जाने जिहड़ा घर वाला परिवारक मैंबर कोई बैठा है तो हौली हौली कोई एक गल करदा हुंदा, बाकी सारे इदां बैठे रहिंदे। आंदे चुंडी पाए बैठन, चुंडी वाहिगुरू चुंडी पाए बहन नित मरने। तुसीं तां इदां सिर मुरझाए हुए लै करके बैठे हुंदे हो जिद्दां किसी मरने ते जाके तुसीं अफसोस करन गए होवो। की कासे हाथी फुमन अगो पिछी जाही। इन्हां ने लक दे नाल एक रस्सी बन्नी हुंदी है जी, ते हत्थ दे विच एक जिहड़ा है सोटा, ते उस सोटे दे अगे एक जिहड़ा है फुमन लाया हुंदा है कपड़े दा बनाया होया। जिस तरह तुसीं अजकल पोचा लाओ, बड़े सजावटी पोचे अजकल आ गए, ते पोचा जिहड़ा है हैंडल वाला होवे तो उहनूं आपां सफाई वास्ते वरत लेंदे हाँ। इस तरह इन्होंने वो फुम्मन जिहा फड़िया हुंदा है, ते जिस रस्ते तुरे जाते हैं एक जना अगे जिहड़ा है वो माड़ा माड़ा मारी जाता है, ते पिछे जिथे जिथे एक ने पैर धरिया वो दूजा उही पैरों के कदमां के निशानों के उत्ते अपना पैर रख के तुरदा है। अगे पिछे नहीं हुंदे, वो सिर्फ एक दूजे के मगर जिद्दां कोई पहला तुरिया ना, कहते एक भेड़ चली तो मगर सारियां भेड़ां चल पईआं, बस इदां आंदे ये चलते हैं। किते भी तुसीं जैनी मत नूं देखो, ज़्यादातर वो लैन बना के ही चलते होणगे। हत्थ दे विच उन्हां दे फुम्मन जिहा होवेगा सफाई जी वाला, ते नाल उन्हां ने कमर दे नाल अपनी एक रस्सी जिहड़ी है बन्नी होवेगी, उन्हां दा मत है। ते धन गुरु नानक साहब जी कहंदे पे ने, हे भाई तुसीं तां इस तरह करदे हो। ना होए जोगी ना होए जगगम ना होए काजी मोला। धन गुरु नानक साहब जी महाराज सरेवड़े नूं अगे किस तरह उपदेश दे रहे हैं, अगले प्रसंगां दे विच असीं सरवण करांगे जी। इतनी सेवा प्रवान करनी, भुल्लां दी खिमा, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो। दिन रात नानक चाओए हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओए हो। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो। वाहिगुरु वाहिगुरु